का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज आपां 591 अंक तो ज्ञान शुरू करन लगे हैं जी। ये जिहड़ी वार वडहंस राग दे विच चौथी पातशाही दी अंग 591 591 ते आपां ने 14 पौड़ियां हो गई सीगियां वार दियां। 15वीं पौड़ी आपां लै रहे हैं। श्लोक महला तीजा। बिन सतगुर सेवे जगत मूआ बिरथा जन्म गवाए। तीसरी पातशाही दे बहुत श्लोक है जी, बहुत कमाल दे आ। और दूजी पातशाही जिहड़ी हैगी उन्होंने तो कल्ले श्लोक ही लिखे हुए, उन्होंने कल्ले श्लोक है, शब्द नहीं हैगे। श्लोक महला तीजा। बिन सतगुर सेवे जगत मूआ बिरथा जन्म गवाए। कहती सारी दुनिया जिहड़ी है मैजोरिटी जिहड़ी हैगी आ, मैजोरिटी जिहड़ी हैगी आ गुरु ब्रह्म ज्ञानियों के अनुसार जिहड़ी हैगी आ वो सेवा नहीं करते। जो ब्रह्म ज्ञानी कहते, जो सतगुरु कहते आ, उस तो बगैर ही जिहड़ा हैगा मनुखी जून गुजार दिंदे आ। महाराज कहते ये तो जिहड़ा हैगा मुर्दे वांगू गुजर गई, कुछ कीता ही नहीं, मुर्दा हिलदा डुलदा नहीं, कुछ करदा नहीं है, तो तुम ही जिहड़ा हैगा दस तू जिहड़ा हैगा कोई आखिरी जिहड़ा हैगा कोई इंसान जाए तो उहदे तो पुछीए सिकंदर वर्गे तो बई तू की खट्टी कीती है दस दे भाई। वो तो कहता भाई मेरे दोनों हथ खोल दो भी मैं कोई खट्टी कीती नहीं है, मैं खाली हथ जा रहा है भाई, मैं कुछ भी नहीं खट्टी कीती। सेम चीज़ बाणी कह रही है। देखो तीसरी पातशाही ब्रह्म ज्ञानी कह रहे, और सिकंदर जिहड़ा सीगा वो तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं सीगा। वो इस गल नूं महसूस कर गया सीगा भी मैं दुनिया दे विच इन्ना राज करके भी जिहड़ा हैगा मैं खाली हथ हैगा, मैं कुछ नहीं कीता, मैं मुर्दे वांगू जा रहा है। बिरथा जन्म गवाए, बिरथा व्यर्थ मैं जिहड़ा हैगा जन्म गवा लिया। एडा वड्डा राजा सीगा, देख लो। बिन सतगुर सेवे जगत मूआ बिरथा जन्म गवाए। आपां सोच लो भाई अपना जिहड़ा सिकंदर अज ही हो गया। आपां सोच लो भी अज हुण की है अपने कोल, अपने पल्ले की हैगा, अपनी पोटली खोली आपां की हैगा उहदे विच। बिन सतगुर सेवे जगत मूआ। आप ही खोल लो भाई, दूजे नूं धर्मराज नूं क्यों खोलण दी मौका देईए, आपां आप ही खोल लीए। हुण हाले मौका हैगा पोटली दे विच कुछ जिहड़े हैगे कीमती वस्तु पाउण दा टाइम हैगा हाले अपने कोल। बिन सतगुर सेवे जगत मूआ बिरथा जन्म गवाए। दूजे पाए अत दुख लगा मर जम्मे आवे जाए। डुअलिटी दे नाल दूसरे पाए संसार दे नाल कहंदे अत दुख लगा मरे जम्मे आवे जाए। मरदा रहिंदा है, जमदा रहिंदा है ते आउंदा जांदा रहिंदा है। दुनिया दे विच जिन्ने भी लोकी मिलणगे ब्रह्म ज्ञानियों तो अलावा उन्हां दे विच अवगुण भी होणगे, गुण भी होणगे, उन्हां दे विच कंडे भी होणगे, उन्हां दे विच फुੱਲ भी होणगे। उन्हां ने जिहड़ा हैगा कदी कंडे जिहड़े हैगे कंडे दिखाने आ, कंडे सुट्टने आ, कदी उन्हां ने फुੱਲ सुट्टने। ये अपने उत्ते डिपेंड करता आ बई आपां की चुग रहे हैं। ये अपने उत्ते डिपेंड करता है भी आपां की चुग रहे हैं। मर्जी अपनी हैगी बई कंडे चुग सकते हैं। कई लोग होंदे आ उन्होंने सिर्फ कंडे ही कंडे चुगने आ, उन्होंने कंडे ही नज़र आउंदे आ, वो कंडे छड्ड नहीं सकते, कंडे इग्नोर नहीं कर सकते बस। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है वो कंडियां दे नाल वो आप लहू लुहान हो जाते हैं और अपना जिहड़ा हैगा उन्हां दा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਗਤ ਮੂਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੇ ਔਰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਣ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰੇਕ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕੰਡੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ, ਭਾਵਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕੰਡੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸੁੱਟੇ ਹੈਗੇ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈਏ ਭਾਈ? ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ, ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ 591 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, 591, ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ
ਇਹ ਸੋਲਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਰੇ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਤੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 84 ਲੱਖ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਲਈਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੰਡਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਏ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੌਨੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਜਿਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਗਾ ਹੀ ਚੋਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਲਾ ਚੋਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਦੀ ਕਾਮ 'ਚ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਚॉइस ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਆ ਤੇ ਆ ਗਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਮਾਰ ਸੀ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਾਮ ਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਜਮ ਕੌਣ ਆ? ਜਮ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਬਈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਮਾਰਸੀ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਮਾਰਸੀ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਮੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਥੱਲੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜੁਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਵ ਔਰ ਧਾਤ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਚੱਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੇਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੂਨਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਹੋ? 591 591। ठीक है जी, अब तो को बोल दो। हाँ जी। श्लोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे जगत मुआ, बिरथा जन्म गवाए। इत्थों शुरू होएगा जी। ठीक है जी। हाँ जी, अगे बोल दो। हाँ, बिन सतगुर सेवे जगत मुआ, बिरथा जन्म गवाए। कहते जो ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं, जो अच्छा बिन सतगुर सेवे का मतलब पता की हैगा ਵੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾ, ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਪਦਾਰਥ, ਆਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਏ का मतलब ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਚੋਗਾ ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਡ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਲੈ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਤੇ ਭੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੰਮ ਮਾਰਸੀ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੈਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜਣ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਟ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਖੂਹ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਤ ਜਪੀ ਅਹਿਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਬਦਗਾਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਜਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਜੋ, ਘਿਓ ਕੱਢਦੇ ਜੋ, ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਨਿੱਜਰ ਸਭ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਨਾੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਬਾਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬੁੱਧੀ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੋ, ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਕੱਢੇ, ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਫੇਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫੇਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੀ ਵੈਗਰੂ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਗਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਕੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਾਕੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲੀ ਜੋ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਝ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਬਿੱਲੀ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੈ ਬੜਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਆ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ। ਅਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਰਮ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਗਰੂ ਕਹੀ ਜੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ
ਉਹ ਛਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਮ ਚ ਪਾਸ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਚ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਚੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਰੋਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਵੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਵੇ ਵਲ ਕੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਦਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਮਨ ਰਹੋ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ, ਕਿਉਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਟਿਕ ਬੈਠ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ 98, ਜਿੰਨਾ ਵੀ 90 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2-4, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਭੂਤ ਨਾ ਚੜ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਓ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੰਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਪਾਣੀ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਰਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ 'ਚ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ, ਮੋਹ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੱਛੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੱਛੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ, ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਬਸ ਜੇ ਮੱਛੀ ਖਾਊਗੀ ਤੇ ਫੜੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਉਹ ਕੰਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਉੱਡੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂ। ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸਾੜ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਐਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜੋ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੇਖੀ, ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਢਿਮਕੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੱਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜੋਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਵੇਂ ਜਮ ਮਾਰਸੀ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਬਸ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਸਭ ਕਟ ਭੋਗਵੈ, ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਲਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਲਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਦਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਪੁਰਖੈ ਸੇਵੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੈ,
ਜਿਨੀ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦੇ ਜਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕ ਵੈਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ, ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਦਿਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਨਦਿਨ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵਿਗਸਿਆ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੈਸੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਸੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਚ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਤਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈਨੂੰ ਸਮਝਾਉ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਭ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਰਦ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਘੱਟ ਭੋਗਵੇ ਅਲਪਿਤ ਰਹੇ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ,
ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਕੱਲੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਪੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਰਕਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ, 5 ਤੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਖੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਤੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਖਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਿੱਜਰ ਸਭ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਈਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿੰਦ ਕਿੰਗਰੀ ਨਾ ਬਾਜੇ ਜੋਗੀ। ਏਦਾਂ ਕਿੰਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿੰਗਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜੱਗ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜੱਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਪਾ, ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਨਣ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹਦੇ ਪੁਰਖ ਸੇਵੈ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੇਵੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦੇ ਜਲਾਈ, ਹਉਮੈ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਡੁੱਬਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਇਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਈ ਹੈ,
ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਤਾ? ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ। ਕਬੀਰ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਜੌਬ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕ ਵੈਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਜੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਚੇਤਨਾ ਪੂਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜੈਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਓ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਵਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ 25,000 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਝ 'ਚ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੱਸਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਵਸਤੂ। ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਆਹ ਕੰਮ ਅਨਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵਿਕਸਿਆ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਆਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਥੋੜੀ ਨੱਪਣੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਸ ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵਿਕਸਿਆ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ, ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਹਲੜ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੋ। ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀ ਗਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲੱਤੀ, ਵਾਵਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੋ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਉਦੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਛੁਪ ਜਾ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਖੋਣਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਆ ਸਹੀ ਕਿਆ ਗਲਤ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਪੂਰਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਐ ਪੂਰੇ ਟੋਪੋ ਟਾਪ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਗੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। पौड़ी जिनके हर नाम वस्या सद हिरदय हर नामो तिनको रखण हारा। जिहड़ी मालक ने गेम पाई हुई है, ये माया विख्या, ये संसार, ये मोह, ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये मोह के कारण दुनिया के विच आपां घूम रहे हैं। कहते इस चों बचाउण वाला वो मालक परमात्मा है। जिन्हें भी ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, जिन्हें भी नाम ਵੱਲ ਸਵਾਸ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਿਨਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸਦ ਹਿਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਹੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਖਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੁਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਆਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਭਗਤੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਰੇ ਦਿਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮੋ ਜਿਨ ਕੋ ਰੱਖਣ ਹਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਸੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਨੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀਆਂ, 2-3 ਰੱਖੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਕੋ 15-16 ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਆਏ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਈ ਆਏ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਗੁਣ ਆ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੌਖੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈ? ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਨੌਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਪਿਆ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀ ਵੱਜਣੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 50 ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ 20-25 ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣੀ ਘਟਾਉਣੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਨੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਨਾ।
ਨਾ ਨਾ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ BC ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਗੰਦ ਮੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਾਂਢੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਦੱਸਣ ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ, ਇਹੋ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਨਿਜਤ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੋ। हाँ, जिनके हर नाम वਸਿਆ सद ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮੋ ਤਿਨਕੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਨਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸਦ ਹਿਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ? ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਸ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੁਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੁਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਲ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਲ 'ਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕੁਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਰੇ ਦਿਆ, ਹਰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਜਨ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੱਲ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੱਲ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਸੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਫਲਾਈਟ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਨੈਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਸਾ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 5-6 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਲਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਲਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਗਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਚ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅੱਖ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਰਖੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਦਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਦੇ ਨਿਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨੇ ਆਪ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ। ਆਪ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ